Hello dear students, welcome back to First PU Chemistry video classes organized by Mysore District PU Chemistry Lecturers Forum. And you are watching my PU Chemistry YouTube channel, and I request you to subscribe the channel for getting the regular updates. And also I welcome you to the next session of hydrogen. Now to know what is hard water and soft water. Hard water is nothing but the water which contains the soluble salts of calcium and magnesium in the form of hydrogen carbonates, chlorides and sulfates. So, if the water contains soluble salts of calcium and magnesium in the form of hydrogen carbonates, chlorides and sulfates. So, E salts, that is calcium magnesium salt to E formula ಅಂದರೆ calcium magnesium hydrogen carbonate, calcium magnesium chloride, calcium magnesium sulfates. ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಏನಾದರೂ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕರಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಂದ ಕೆಲವು ಗ್ಯಾಸ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೈನ್ ವಾಟರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಲ್ಯಾಥರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಪ್. ಸೋಪ್ ಜೊತೆ ನೊರೆನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಥರ್ ಅಂದರೆ ನೊರೆ. ಇನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ದಿ ವಾಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ the soluble salts of this, that is calcium, magnesium salt in the form of hydrogen carbonates, chlorides and sulfates. So, ಈ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಲ್ಯಾಥರ್ ವಿತ್ ದಿ ಸೋಪ್. ಸೋಪ್ ಜೊತೆ ನೊರೆನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಕಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ಸೋಪ್. Soap is nothing but the sodium salt of stearic acid ಅಥವಾ sodium stearate. ಸೋಪಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? sodium stearate. I am writing the formula of sodium stearate is of soap. So, this with hard water. hard water ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? calcium magnesium salts ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸ್ಟಿರೇಟ್. So, hard water forms scum or precipitate with soap. Soap contains sodium stearate ಅಥವಾ sodium salt of stearic acid. So, this with hard water, here M is nothing but calcium or magnesium. So, this gives insoluble calcium magnesium stearate. So, M ಅಂದ್ರೇನು? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಥವಾ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸ್ಟಿರೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಸ್ಟಿರೇಟ್. ಸೊ ಇದು ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ is not suitable for laundry, and also it is harmful for boilers.
the deposition of the salt which is present in hard water in the form of scale decreases the efficiency of the boilers. So, ಈ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಲೇಯರ್ ಥರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಸೋಪ್, ಇದೇನಿದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. So, about the softening of water. Hardness of water is of two types. One is temporary hardness and permanent hardness. ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. The hardness of water is of two types. One is temporary hardness and the other one is permanent hardness. Temporary hardness is due to the presence of calcium and magnesium in the form of hydrogen carbonates. Now let us know about this temporary hardness. So here the hardness is due to presence of the calcium magnesium salt of hydrogen carbonate, and those salts can be removed by two different methods. One is by boiling, then first I will tell about this method. During boiling, the calcium carbonate is calcium hydrogen carbonate is converted to calcium carbonate, and magnesium hydrogen carbonate is converted to magnesium hydroxide. So magnesium hydrogen carbonate boiling time alli ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, that is on heating it gets converted to magnesium hydroxide. Boiling. So during boiling, the magnesium hydrogen carbonate is converted to magnesium hydroxide. So equation balancing ಮಾಡಿದ್ರೆ carbon 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2, then hydrogen 2, oxygen ಎಷ್ಟಾಯಿತು 6, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇಲ್ಲಿ 4 ಆಯಿತು. Calcium hydrogen carbonate is converted to calcium carbonate, liberating carbon dioxide. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು, ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಬಿಕಾಸ್ the solubility product of magnesium hydroxide is more than that of the magnesium carbonate. Hence, here the magnesium hydroxide gets precipitated instead of magnesium carbonate. So, during boiling, magnesium hydrogen carbonate is converted to magnesium hydroxide, not as a magnesium carbonate. Calcium hydrogen carbonate to calcium carbonate, and these precipitates can be removed by filtration. So filter ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ರೆಸಿಡ್ಯೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಡಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟು
ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ in this way. It gets converted as magnesium hydroxide and calcium carbonate. So magnesium hydrogen carbonate to magnesium hydroxide ಆಗುತ್ತೆ. magnesium carbonate ಅಲ್ಲ, calcium hydrogen carbonate ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್. ಸೊ ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಕ್ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ is related to temporary hardness. Temporary hardness is removed by one more method, that is by Clark's method. In this method, hard water is treated with calculated quantity of lime, that is calcium hydroxide. Hard water le ಏನಿರುತ್ತೆ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. When a calculated amount of lime, this is lime, that is calcium hydroxide, is added to hard water, magnesium hydrogen carbonate is converted to or precipitated as magnesium carbonate. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ H2O. Then here calcium carbonate, the calcium hydrogen carbonate is precipitated as calcium carbonate. ಸೊ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನೇಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಎರಡಿದೆ, 2 ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನೋಡೋಣ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಅಂದರೆ 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2. ಒಟ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2, ಇಲ್ಲಿ 2, 4 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯಿತು. ದಿಸ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಬರೀಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸು, ಅದರ ಮೇಲೆ ವೇಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ +2. ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಮತ್ತು H2O ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ, ಕಾರ್ಬನೇಟ್ 2, ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2. So this is the second method of removing the temporary hardness of water. Next, about permanent hardness. Permanent hardness is due to the presence of calcium magnesium salt in the form of chlorides and sulfates. And there are different methods of removing the permanent hardness. One is treating with washing soda, which is nothing but sodium carbonate. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಎಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ಸೊ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ the calcium magnesium salt in the form of chloride and sulfate.
this with sodium carbonate gets precipitated as carbonate. So metal chloride ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, metal carbonate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then one which is in the form of sulfate with washing soda, that is sodium carbonate, forms magnesium carbonate plus sodium sulfate. So sulfate valency -2, metal M valency, ಇದರ valency ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ +2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ MsO4. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ದು +2 ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ದು -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ MCl2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಸೋಡಾ, ಆನ್ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ hard water with washing soda. The washing soda, that is sodium carbonate, reacts with the chloride sulfate salt of calcium and magnesium. ಈ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು? ಬೈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, it will be soft water. Next, second method, Calgon's method. So Calgon's ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಗಾನ್. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ metaphosphate is commercially called as Calgon. So this is the name of Calgon, which is nothing but sodium hexametaphosphate, and this is commercially called as Calgon. When Calgon is added to the hard water, so the formula ಸೋಡಿಯಂ ಹೆಕ್ಸಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೀಗೂ ಬರೀಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಥರನೂ ಬರೀಬೋದು. ಇದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್. 2 ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನು ರಿಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ವಾಟರ್ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಿಂದ 2 ಸೋಡಿಯಂ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜು 2- ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದಿಸ್. Na4P6O18 ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೋಡಿಯಂ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಎಮ್ ಕೂತಿದೆ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್. ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ anion keeps the metal ions calcium magnesium in the solution. So calcium magnesium ರಿಮೂವ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ.
So, this is how the permanent hardness is removed from this method, that is Calgon's method. So, sodium hexametaphosphate is commercially called as Calgon, which is the meaning of this is nothing but calcium gone. And when Calgon is added to hard water, this reactions takes place. First higagute, then that reacts with the calcium magnesium ion present in hard water, forming a complex anion. In that complex anion, the calcium magnesium ions will be present. M andre enile, it is calcium ion, magnesium ion. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಮೈನಸ್, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಮೈನಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್, ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ method. This is also called as zeolite or permutate process. Is also called as zeolite or permutate process. Zeolite is nothing but hydrated sodium aluminum silicate. This is zeolite, hydrated sodium aluminum silicate. Just for convenience, this is written as, see here, that is the sodium aluminum silicate. So, zeolite and hydrated sodium aluminum silicate, this is the formula, and this just for convenience it can be written as NaZ. So, ee bhaga enagirutte Z. Z is nothing but AlSiO4. When zeolite is added to hard water, the following exchange reactions takes place. Hard water li enirutte H2O baribardu, adralli water li iruvanta metal ion, calcium magnesium ion matra react agutte. So you will get MZ2 and Na plus. ಇದರ ಚಾರ್ಜ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಝಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ 2 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಝಡ್ 2 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2, ಸೋಡಿಯಂ 2 ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 2. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನ್ ಎ ಹೋಗಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಈ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And this is removed by filtration, and the filtrate is nothing but soft water. The zeolite, that is NaZ, idenidu zeolite, is said to be exhausted when all the sodium ion in it is completely removed. So ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ರಿಮೂವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಿಯೋಲೈಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಯೂಸ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ aqueous sodium chloride. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ Na ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. MCl2, 2Z, 2Na, 2NaZ. So this is about ion exchange method. It is also called as zeolite or permutate process. Zeolite is nothing but hydrated sodium aluminum silicate. This is the formula, and it can be written as NaZ. Z ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ,
AlSiO4 ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ವೆನ್ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ H2O ಬರೀಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ M ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು M ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Okay, sodium ion is formed there, and this will be in the form of precipitate. Then the zeolite is said to be exhausted when all the sodium ion is completely removed or it is completely used up, and it can be regenerated for further use by treating this with aqueous sodium chloride solution. ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಲೈಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೆಸಿನ್ ಮೆಥಡ್. ರೆಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ from plants and trees and is an insoluble organic compound. ಅದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. It is a sticky organic compound which is obtained from trees and plants. ಅದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಮರದ ಅಂಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Nowadays the hard water is softened by using the organic exchangers. This resin is nothing but organic exchangers ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜರ್ಸ್ ಅಂತನೂ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ. ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್, ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ರೆಸಿನ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ, ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್, ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ನೌಡೇಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸಾಫ್ಟನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ efficient compared to this method is more efficient compared to the zeolite process. Cation exchange resin is nothing but, or it contains a large organic molecule with SO3H group. Cation exchange resin contains what? R, that is an organic molecule with SO3H group and are water insoluble. ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರೆಸಿನ್, ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ವಿತ್ SO3H group which is insoluble in water. This RSO3H is changed to RNA by treating with sodium chloride. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, RNA. It is nothing but cation exchange resin. ನೋಡಿ RNA ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. This resin exchanges
Na plus ion with calcium and magnesium ion present in the hard water. ಸೊ ಇದು ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅದನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ calcium and magnesium ions present in hard water. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಸಿನ್ ಆ್ಯನಯಾನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೆಸಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಥಡಿಂದ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ಆ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? RNA ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ NaCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ hard water and it is removed. Calcium and magnesium ions are removed. So ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಥ್ರೂ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್. ದ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೆಟಯಾನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೆದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಅದು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ RNA ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಪ್ಯೂರ್ ಡಿಮಿನರಲೈಸ್ಡ್ or deionized water which is free from all soluble mineral salts can be obtained by passing hard water successively through cation exchange resin and anion exchange resin. So ಈ pure demineralized ಅಥವಾ deionized water which is free from all mineral salts can be removed by passing hard water successively through both cation exchange resin and anion exchange resin. Cation exchange resin will be in the form of H plus. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ H plus state plus 1 state ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. This is cation exchange resin. This with hard water ಏನಿರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ R2M precipitate which is in this solid state and H plus ion will be released. ಸೊ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, RH ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿ H plus ion of this resin exchanges for calcium and magnesium and also sodium which are present in the hard water. So hard water iro ions jothe ee H exchange ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H plus ion ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So as a result of the release of H plus ion, the water will be acidic in nature. Anion exchange resin ಮೂಲಕ ಪಾಸ್ ಆದಾಗ ಈ ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು H ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಆದರೆ NH3 ಮತ್ತು OH ಮೈನಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ anion exchange resin. This is the formula of anion exchange resin. ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ಅಮೈನ್
ನ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಪಾಸಸ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್, OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್, ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡು, ಸಲ್ಫೇಟು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ಸಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಾರ್ಬನೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್, OH ಮೈನಸ್ ಬದಲು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, it neutralizes the H plus ion set free during the cation exchange resin process. ಸೊ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್. ಆ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದಿ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಇಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಜೆನರೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ OH ಮೈನಸ್ ಅಯಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್ is regenerated by treating with dilute acid. ಸೊ ಇದಾದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿತ್ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ, ಸಾರಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಇದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಾರಿ ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿ ಕೆಟಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೆಸಿನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ H ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ RnH3 ಪ್ಲಸ್ OH ಮೈನಸ್, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ OH ಮೈನಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎರಡು ಬರೀಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಅಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಫ್ questions and assignments on this topic, please log in to our website www.mypuchemistry.in, and you are welcome to send in your queries, comments and suggestions. Once again, you are watching My PU Chemistry YouTube channel. So after watching the video, like the channel, subscribe the channel, press the bell button for getting the further regular updates. Thank you.